जी विद्वान दोस्तों, प्रबुद्ध लेखक, बाहरों विदेशों तो आए हुए साढ़े सज्जन ते बहुत ही प्यारे विद्यार्थी हो। ये प्रवासी पंजाबी साहित्य नूं विशेष तौर पर अध्ययन का वस्तु बनाने की गल जिहड़ी है किसी वेले गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के ख्याल में आई सी। डॉक्टर SP सिंह होरां ने एक प्रवास मैगजीन कढ़ना शुरू किया और नाल ही उन्होंने उत्थे 2-3 सैमीनार करवाए सन। 1990 दे विच एक 3 दिनों का सैमीनार होया सी प्रवासी साहित्य नाल संबंधित, इहदे उत्ते फोकस करके गल्लां कीतियां गईयां। उस तो बाद उन्होंने ही यत्नां नाल पंजाबी अध्ययन स्कूल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे विच एक विंग प्रवासी पंजाबी साहित्य के नाल संबंधित स्थापित होया। डॉक्टर हरचंद बेदी उत्थे काम करते सन। हुण थोड़े चिर तो वो रिटायर हो गए और इस तरह लगता है कि पता नहीं हुण अगे आने वाले समय के विच वो विंग उन्ना एक्टिव रह सकेगा या नहीं। पर बहुत खुशी की गल यह है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने इस पासे ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने जिस पद्धर ते ये सैमीनार आयोजित किया, जिहड़ा उसका तौर तरीका इनू आयोजित करने का वो लग्या कि कुछ समय तो लगता सी कि जिहड़े साडे सैमीनार ने एक सिर्फ एक रस्म दे विच तब्दील होंदे जा रहे हैं। उहदे विच ना तो पेपर गंभीरता नाल पढ़े जाते हैं, ना ही उन्हां दी कोई उहदा दा कोई मुलांकन हुंदा पहला, और पेशकारी तो बाद जिमें कि सवेरे भी गल हो रही सी कि जोर इस गल ते हुंदा है कि भाई वध तो वध पेपर जिहड़े वो पढ़ाते जाण, ना कोई उहदे विच चर्चा विचार चर्चा हुंदी, ना कोई गल ना बात। पर मैं सवेरे देखा कि डॉक्टर चरणजीत दे पेपर नूं सुनन तो बाद और इस हाल दे विच नाल ही सैनट हाल दे विच असीं पेपर सुने हैं और जिस ढंग दे नाल उन्हां नूं पहलां उन्होंने इवैल्यूएशन की गई, उन्होंने पेश किया गया जिमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही एक पेपर कनेडा में बैठा कोई विद्वान सज्जन जोड़ा वो डायस्पोरा का इतिहास दस रहा पूरा का पूरा। ये सारिया गल्लां असल च इस सैमीनार के पद्धर नूं दसदियां हैं कि कितना मैरी पद्धर है और जोड़े प्रबंधक ने उन्होंने कितनी मेहनत नाल एक जो सैमीनार है विउंत्या। मैनूं लगता है कि ये सच्ची मुच्ची बहुत ही बधाई के हकदार ने। ये बड़े पिछले कुछ समय काफ़ी सैमीनार अटेंड करने का मौका मिला, पर जिन्नी गंभीरता नाल इस सैमीनार दे विच शमूलीयत है, इस सैमीनार दे नूं सीरीयसली लिया गया, मैं बहुत ही ज़्यादा मुबारक देना चाहुंदा पंजाबी अध्ययन स्कूल ते इस दे नाल जुड़े हुए जिहड़े विद्वान सज्जन ने, अध्यापक ने, विद्यार्थी ने, खोज विद्यार्थी ने। ये सैमीनार दे विच बहुत सारे मुद्दे जिहड़े बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे सी वो सामने आ रहे सी। जदों ये गल की जा रही सी कि अथर्ववेद तो लैके गुरु नानक साहब की बाणी दे विच भी जिहड़ा डायस्पोरा का कंसैप्ट है वो पिया होया। उहदे बाद डॉक्टर भीमिंदर ने बड़ा खूबसूरत एक सवाल भी पैदा किया और वो बहुत ही सीरीयस ते गंभीर किस्म का सवाल सी कि अथर्ववेद दे विच डायस्पोरा की गल हो सकती है, गुरु नानक साहब की बाणी च अपने तरीके नाल हो सकती है। उन्होंने चाणक्य की गल की भी चाणक्य दे विच भी ये गल जिहड़ी है वो पई हुई है भी अपने मुल्क नूं प्यार किवें करना, उहदे विचों भारतीयता या नैशनैलिटी उहदा कंसैप्ट जिहड़ा वो उभरदा ही उभरदा। साडे लेखक भावें किसी मुल्क दे विच चले जाण प्रवास करके वो अपनी भाषा नाल, अपने सभ्याचार नाल और अपनी कौमीयत और अपनी राष्ट्रीयता नाल वो जुड़े रहते हैं, वो महसूस करते हैं जुड़े हुए। पर यह भी गल उन्होंने जो अपनी कहानियों के विचों वो दसिया विश्लेषण करके, तो मैं ये सोच रहा सी भी चाणक्य ने एक थां लिखा श्लोक लिखा है कि जदों भी कोई मुल्क तुहाडे इलाका तुहाडे विकसन ते मौलन लई छोटा पै जाए तो उदों वो थां छड्डना उचित भी हुंदा है। पर मैं ये सोचदा भई ਜਿਹੜੀ गुरु नानक साहब की एक हवाला है उहदे विच जिहड़े साडे जिस तरह एक
ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਬਾਹਰ ਕਤੇਬਾਂ ਤੁਰਕਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਲਈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਏ ਤਰਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜ ਜਾਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਜਾੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਪੰਜਤੋਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿੱਟੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਵਲ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਲਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਛੁਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਾਰਕਿਕ ਔਰ ਬੜੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਟੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰਦਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਇਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇ ਪੈਕਟ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣ, ਧੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰੀਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਤੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੇ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲਕਾਰ ਉਹ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਦਵੰਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਡੀਨ ਐਕਡੈਮਿਕ ਅਫੇਅਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਇੱਥੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਮੋਹ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲਵਾਦ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਗਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਿਤਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ, ਬੜਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।